स्वागत है आपका। मैं हूं आबिद शेख। बी न्यूज़ नेशन का विशेष कार्यक्रम भीमा नदी किनारे रेत का गैरकानूनी धंधा। भीमा नदी किनारे रेत का गैर कानूनी धंधा। रोजाना 300 गाड़ियों पर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का होता है रेत का गैर कानूनी धंधा। महाराष्ट्र के नाम पर कर्नाटक से ही उठाई जाती है अवैध तरीके से रेत। महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की तरफ से ठेकेदारों को जो पॉइंट ऑक्शन किया गया है, इस पॉइंट को छोड़कर दूसरे पॉइंट से भरी जाती है रेत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाथ से भरने पर है छूट, मगर वहां पर पोकलेन से भरी जाती है रेत की गाड़ियां। एक रेसिप्ट पर 2 ब्रास मिलती है रेत, 2 रेसिप्ट पर 4 ब्रास, मगर गाड़ियों पर डाला जाता है 14 ब्रास का भार। आखिर इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या है इसकी वजह? क्यों उड़ाई जा रही है कानून की खुलेआम धज्जियां? क्यों लगा रहा है सरकार और प्रशासन पर इल्जाम? इंडी मत क्षेत्र के एक्स एमएलए रविकांत पाटिल ने लगाया सीधे सीधे आरोप। जो काम पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन को करना है, वो खुद रविकांत पाटिल कर रहे हैं। इंडी के एक्स एमएलए रविकांत पाटिल ने कल अचानक अपने कार्यकर्ताओं के साथ रास्तों पर चल रहे 17 रेत की गैर कानूनी तरीके से ले जा रही अवैध रेत और ओवरलोड गाड़ियों को घेरा और उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में रेत का कारोबार बंद है, इसलिए रेत की मांग यहां पर ज्यादा है। यानी 40 से 50 हजार में एक गाड़ी रेत की बिकती है, इसलिए रेत माफियाओं का धंधा जोरों पर है। रविकांत पाटिल ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि रेत माफिया का हौसला इसलिए बुलंद है कि इनके साथ खुद कर्नाटक सरकार और प्रशासन मिला हुआ है। क्योंकि मैंने जब इसकी जानकारी इंडी के ग्रामीण पीएसआई शिवानंद वर्नाडू, सीपीआई नंद रेड्डी, डीवाईएसपी प्रसन्ना देसाई, तहसीलदार संतोष मैगेरी, एसी महादेव मुर्गे को दी, तो किसी ने भी इससे संबंधित कार्रवाई नहीं की और इंडी के एमएलए यशवंत रायगौड़ा पर आरोप लगाया कि ये भी इन्हीं से मिले हुए हैं। पुलिस स्टेशन ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಸರೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ 14 ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆವು 14 ಗಾಡಿ ಇದೆ
ಎಲ್ಲ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 11 ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ K28C 7339 ಅದು 20 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. K28C 6410 10 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. K28C 7379 25 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. K28C 7817 27 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. K28C 7470 18 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡು. K28C 4894 26 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್. K28C 4367 18 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡು. K28C 7156 20 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. K28C 6146 20 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್. K28C 3005 16 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್. K28C 1282 18 ಟನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ, ಅಣ್ಣಾ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಣ್ಣಾ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ. ಟೆಂಡರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಟೆಂಡರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೆಂಡರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೈಟ್ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ವರ್ಷ ಸೈಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಉಸುಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 2 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ಉಸುಗಳು ಚಾಲು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಡವರು ಬಗ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೋಳೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ಈಗೇನತ್ತೆ ಉಸುಕ 2 ದಿವಸ ಬರ್ಲಿಕತ್ತದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕತ್ತದ. ಬಂದದ ಗಾಡಿಗಳು ತಂದು ತರಬಲ್ಕತ್ತಾರ. ತರಬಲ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಈಗ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈವರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕಿನ್ನರ್ ಮ್ಯಾಗ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಸ್ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಅಹವಾಲದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇವತ್ತು ಉಸ್ಕಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಹಿಡಿಯೋದು, ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬತಗುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸ್ಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಳ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಸತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಉಸುಕ ಸಿಗಲಾರಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಈ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು DC ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಬರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಉಸುಕ ನಮ್ಗೆ 10-15 ಸಾವಿರ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಉಸುಕು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು 30-40 ಸಾವಿರದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50 ಸಾವಿರದಾಗ ನಾನು ಇಂಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತದ. ಉಸುಕ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡಿಗ್ಗಿ ಹಾಕಿದ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ರಮೇಶ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡಿಗ್ಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಸುಕಿಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಈ ಹೊಳೆಂದು ಉಸುಕ್ ಹೋಗಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಅದ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಾರೆ ಉಪವಾಸ. ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ ಉಸುಕ್ ಸಿಗಲ್ದು ಒಂದು ಕುಂಬಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಸರಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಂಥ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ತೊಂದರೆ ಅದ. CPI ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. DSP ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾವ ವೇಳೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು CPI ಇಲ್ಲ, DSP ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ CM ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂದು 2-3 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಉಸ್ಕಿಂದು ಮರಳು, ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮರಳದು ಆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮರಳು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 14 ಟನ್ ಇದು ಇದೆ ಉಸ್ಕ. ಯಾರೂ RTO ಆಫೀಸ್ದವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೆವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು DC ಅವರಿಗೆ, CM ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ಅದರ ಗೃಹ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸ್ವಂತ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಸ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಡಿ ಜನರಿಗೆ ಉಸ್ಕಿನ ಕಣ ಸಿಗಲಾಗೈತಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಡಿ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಡಿ ಜನರದು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಉಸ್ಕು ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಡೋರಿಗೆ 33,000 ಒಂದು ಗಾಡಿ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಸ್ಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು AC ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AC ಅವ್ರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. AC ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ AC ಅವ್ರ ಜಾಗಿನ ಮ್ಯಾಗಿರಲ್ಲ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಜಾಗಿನ ಮ್ಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಕಡೆ लक्ष्य वहिಸಿ गमन हरिसಬೇಕಂತ कळकळीದಿಂದ विनंती। जब हमारे एडिटर शकील बागवारे ने इसकी ज्यादा जानकारी के लिए रविकांत पाटिल से बात की, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। वो आपने कल जो अवैध रेत जो पकड़ा जी, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? जी एक्चुअली क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी सर कि हाथ से रेत भरना चाहिए जी सर, और पोकलैंड वगैरह लगाना नहीं चाहिए। अभी महाराष्ट्र का रहने या कर्नाटक का रहने जी सर, ऑप्शन होता है। ऑप्शन ना हो तो भी ऑप्शन को कंडीशन है गवर्नमेंट के। जी सर, एक रिसीट पे जो ये देते रिसीट देते हैं उसके ऊपर 2 ब्रास लेके जाना चाहिए। हाँ सर, 2 रिसीट दिए तो 4 ब्रास लेके जाना चाहिए। अच्छा, यानी कि एक गाड़ी को मिनिमम कितने ब्रास देते हैं सर ये लोग? ये तो 14 ब्रास भरते हैं एक गाड़ी में। जी जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उधर, वहाँ पे जो ये इसके पोखरण से नहीं भरना चाहिए जी। अभी यहाँ के कलेक्टर जो शोरापुर महाराष्ट्र कलेक्टर DSP सब लोग मिलके डायरेक्ट ओपन करे। अभी आप चेक करें तो मालूम पड़ेगा। जी जी जी, जो पॉइंट पे उनका ये ऑप्शन हुआ है जी, उस पॉइंट पे रेत ही नहीं भरते वो लोग, दूसरे पॉइंट पे भर रहे हैं। जी जी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा। महाराष्ट्र का भरते नहीं, कर्नाटक का भरते पूरा। अच्छा, और वहाँ से सब मिले हुए गवर्नमेंट के DC SP सब पूरे AC। हम लोग गए लेटर देने गए तो लेटर लेने वाला भी आदमी नहीं है ऑफिस में। जी जी, नहीं आपका कहने का मतलब नहीं रविकांत पाटिल जी, आपके कहने के मुताबिक आपने DC को SP को इसके बारे में इंटीमेशन दिया है? ऑलरेडी 2-3 बार दिया हो। हम स्ट्राइक करते बोले, रास्ता रोको करते बोले, आके हाथ पर जोड़ते, वापस उनका काम वो लोग चालू कर देते। यानी कि आप कल एक PSI बोलता है आप लोग गाड़ी पकड़े, आप ड्राइवर का किडनैप करे बोल के आपके ऊपर केस करेंगे बोला। वो आप ही को बोला करो, मैं आता हूँ पुलिस स्टेशन। जी सर, उसको उस PSI का नाम है। हाँ, उस PSI का नाम बोल सकते हैं आप? नाम तो नहीं ना, रूरल पुलिस स्टेशन का PSI है। मेरे को बोलता है तुम्हारे ऊपर किडनैप का केस करता हूँ, करो बोला। मैं गाड़ी लेके आया हूँ और वीडियो कैमरा रख के हम लोग पूरा वीडियो ले ऐसा गलत काम हमने कुछ नहीं किया। तुम एक हिसाब से आपने कानून को इन्फॉर्मेशन ना देके उन गाड़ियों को रोका है, वो कह रहे हैं क्या? रोका है जी, बराबर है। यानी कि उनका काम आप कर रहे हैं, जबकि वो काम पुलिस को करना चाहिए। हम कानून के इससे ही करे, विदाउट कानून हाथ में लेके कोई काम नहीं किया हमने। जी 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 जी, और पब्लिक थी, TV वाले थे, कैमरा था। जी जी, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहा तो भी ये लोग अवैध सब पोकलैंड से भर रही है। एक दिन में ये लोग 300 गाड़ी भरते हैं। नहीं रविकांत जी, हमारा एक सवाल है आपसे। ये तो काम हम काफी दिनों से वहाँ पे अवैध बालू रेत को निकाला जा रहा है, मगर आपने इसके बारे में आज ही हम करे तो हमारे ऊपर आ रहे हैं ना। अभी हमको ही दम देते हैं इस तरह। जी, कानून ही नहीं है उधर। पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में नहीं है, ऐसी हालत है वहाँ पे। नहीं आपका जी रविकांत पाटिल जी, आपका कहने के मुताबिक ये पुलिस और सरकार मिली हुई है? हाँ, मिलके कर रहे हैं। बाकी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ
ये लोग ही कर रहे हैं, सब मिले हुए हैं। रोज का उनको 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलता है, तो एक 50 लाख बांटने में क्या जा रहा है इनका। जी जी जी, कितना मिलता है सर रोज का? रोज का 1.5 करोड़ कलेक्शन है उनका। अरे बाप, अरे बाप। नहीं एक पॉइंट पे। हाँ, नहीं आपके उधर के इंडी के एमएलए यशवंत गौड़ा पाटिल के बारे में क्या बात है, कहना है आपका? उनका क्या एक ही काम है, खाने का काम, दूसरा काम ही नहीं आता उनको कुछ। यानी कि उनको भी इसकी इंटीमेशन है, मगर उन्होंने वो साथ में मिलके ही करते हैं। सब डिपार्टमेंट, जो जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट रहे या एसपी रहे, डीसी रहे, एसी रहे, तहसीलदार रहे, सब मिलके काम कर रहे। तो अब रविकांत पाटिल जी, आपने कल कितने गाड़ियों को रोका? हमने 17 गाड़ी रोक के दिए, पूरे गाड़ी पैसा भर के लेके छोड़ दिए पूरा। अब वो गाड़ी, एक गाड़ी पे भी एफआईआर उन्होंने दायर नहीं किया। एफआईआर दायर नहीं किया? सिर्फ इसके जो आरटीओ ऑफिस आए, आरटीओ ऑफिस वाले वेट जो ज्यादा होता है उसका पैसा ले लिए, गाड़ी छोड़ दिए पूरे, और रात को गाड़ी शुरू हो गई दूसरे गाड़ी। नहीं, आपका और एक आरोप है कि वहाँ के कर्नाटक के गाड़ियाँ जो रेत है जो महाराष्ट्र को भेजी जाती है, क्या सही है? नहीं, महाराष्ट्र का रेट कर्नाटक में आता, और कर्नाटक का ही रेट उठाते, महाराष्ट्र का रेट उठाते नहीं वो लोग, कर्नाटक ले जाते हैं। महाराष्ट्र से कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में महंगा है रेट। जी 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 जी। एक गाड़ी 40,000 में भरते हैं, रोज 300 गाड़ी भरते हैं लोग। नहीं, अब आपके हिसाब से इसका सरकार से टेंडर होगा या नहीं, या होना चाहिए, आपकी क्या राय? हमारा सरकार टेंडर निकालने को तैयार नहीं, ऊपर के ऊपर अच्छे पैसे मिल रहे, क्यों टेंडर निकालेंगे लोग? यानी कि सरकार भी पूरी मिली हुई है आपके कहने के मुताबिक? मिली हुई है उसमें। हाँ जी जी जी। और हमारे जैसे कोई बीच में जाता है तो हमको भी दम देते हैं लोग। जी 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 जी। तो रविकांत पाटिल जी, आपका अगला स्टेप क्या होगा जी? आप अगला इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे अब अगला? क्योंकि आपने अब इतना वहाँ पे जाके, अगला एक्शन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अब आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा वीडियो निकल के लिया हूँ मैं। हाँ जी, ये पोखरण से ये भरना नहीं, हाथ से भरना बोल के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाथ से कोई भी नहीं भरता। 300 गाड़ी थोड़ी हाथ से भरेंगे लोग, 300 गाड़ी भरना है तो इनको पोखरण ही लगाने पड़ते, 4-4 5-5 पोखरण चलो वहाँ पे ओपन में। जो आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ मैं कल, आज रात को निकल रहा हूँ, नहीं तो कल शाम में जा रहा हूँ, रात में जा रहा हूँ। जी जी, आप केस दाखिल कर रहा हूँ। पाटिल जी, आप क्या वैयक्तिक जा रहे हैं या किसी पार्टी से जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वैयक्तिक ही जा रहा हूँ, कोई पार्टी क्या नहीं करती, हर पार्टी को लोग पैसे दे के रखेले। जी जी। नहीं, आप आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूँ, बीजेपी वालों ने ऑलरेडी डिक्लेयर ही कर दिया टिकट मेरा। जी 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 जी, अच्छी बात है। तो पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने न्यूज़ नेशन से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, प्लीज आप भी थोड़ा उस पर ख्याल दीजिए। जी जी जरूर, ये अच्छा काम है, हम क्योंकि ये चोरी कर रहे पूरा। जी जी, ये चोरी बंद होना चाहिए, लीगल चोरी है। रविकांत पाटिल इस अवैध रेत की धंधे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। क्या इससे पहले प्रशासन इस पर लगाम कसकर इस गैर कानूनी धंधे को रोक पाएगा?